आई तेरी तेरी कमन मडाई तेरी कमन मडाई कमन मडाई क्या हो कथी कथे कथ देखा क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ न कथना जाई जाई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ न कथ न जाई कथ न जाई जो दूध भावे सोई आखा जो दूध भावे सोई आखा दिल तेरी वड्याई वड्याई दिल तेरी वड्याई वड्याई तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ तेरी कामन वटाई वटाई तेरी कामन वटाई वटाई सुल्तान तू सुल्तान किते कूकर हाँ बेगाना
ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਈ, ਨ ਜਾਈ, ਖਸਮੈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਈ, ਜਾਈ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਾਂ ਹੋ कहाँ हो मियां, कहाँ हो मियां। तेरी गावन बढ़ाई, बढ़ाई, तेरी गावन बढ़ाई, बढ़ाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, जाहिर पीर जगत गुरु बाबा। जाहिर पीर जगत गुरु बाबा। जाहिर पीर जगत गुरु बाबा। जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा। जाहिर पीर 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 जगत गुरु बाबा।
ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ। ਭਜਨ ਤਾਲ ਮਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ, ਮਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ। ਭਗਤ ਬਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਪਤ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ। ਚੰਦਨਵਾਸ ਵਨਸਪਤ, ਅਵਲ ਦੋਮ ਨਸੇਮ ਖਰਾਬਾ। ਅਵਲ ਦੋਮ ਨਸੇਮ ਖਰਾਬਾ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ। ਜਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਿਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਮਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ
कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर दे रह सच्चा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान कीता गुर मिलो जिस दियां वड्याइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द नित कर सुभागे शब्द वाजे कलागत करता। पंचदूत तुद वस कीते काल तुर कर्म पाया तिन जिन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख हो आदित घरे अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पान उतरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भजन पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तुम हत। दिवस रात दोय दाई दाया खिले सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां बाचे तम हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत कहा। नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जस करदियां ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਭਏ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ। ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ। सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी। तुम ते होए सो तुमरी गाता मेता तुम ही जानी। नानक दा तुद आगे अरदास हमारी। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाऊ न जाने। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाऊ न। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौन दियावै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पंथ के वाली
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। दसां पातशाहियों की जोत हाजरा हजूर जहरा ज़हूर कलज़ो की ओट नाम गुरबानी के बोझ सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आद दरबार जी दसम दरबार जी श्री सरबलो दरबार जी तिन्हां दरबारां दे पवित्र पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। गुरु साहिबां जी दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी साहिब जुझार सिंह जी साहिब जोरावर सिंह जी साहिब बाबा फतेह सिंह जी फतेह सिंह के जथे सिंह जी पंजा प्यारियां सिंघा 40 मुगतियां सिंघा हठियां जपियां तपियां चित्रा गुप्ता निहंग सिंघा भचंग सिंघा सरबत गुरु खालसे जी की पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिक्खी सिदक केसां सवासां संग निभाई तेरा भाना मिठा करके मन्निया तिना शहीद सिंघा सिंघणियां भचंगियां दी पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। 4 तख्त 5वां तख्त 96 करोड़ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल की पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। सिंघां प्यारियां नूं बख्शिश करो गुरसिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान भरोसा दान विसाहो दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के पवित्र दर्शन दीदार चौकियां झंडे बुंगे जुगो जोगा अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलना जी। ननकाना साहिब जी तो लैके अविचल नगर सचखंड श्री हजूर साहिब जी तक समूह गुरुद्वारियां तीर्थां धामां निशाना धौंसियां बुंगियां जोड़ मेलियां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। हे निरंकार अकाल पुरख अंतरजामी गुरु गरीब नवाज कलगीधर पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दे पावन चरना कमलों विखे अरदास बेनती है सतगुर जीओ सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ समुचा गुरु का खालसा पंथ पंथ रतन बाबा बलवीर सिंह साहिब जी 96 करोड़ी जथेदार श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 5वां तख्ता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब सरकार वालों समुचे खालसे पंथ वालों इलाके दियां संगतां वालों सतगुर जीओ धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 551वें प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदियां होया परसों रोज तो लैके धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दे एक श्री अखंड पाठ प्रारंभ कीते सन सतगुर जीओ। इस टाइम निर्विघन संपूर्ण भोग पए हैं रागी सिंघां ने इलाही बाणी दे कीर्तन कीते हैं सतगुर जीओ। पढ़ी सुनी गुरबाणी सचखंड विखे प्रवान करनी पढ़ी सुनी गुरबाणी का प्रभाव सिंघां प्यारियां दे हिरदियां च बसाउणा सतगुर जीओ। आईयां संगतां दीयां हाजरियां दर प्रवान करनियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सब दी यात्रा सफली करनी सब नूं आप जी दे
ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੁਰੋ ਦਰਗਾਹੀ ਅਲਾਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿलेंगे। उठ गई सफा मलेश की, डंका बजया फतेह का। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी, जगमग जोत बराज रही। खंडा जाके हाथ में, सो हमारी रक्षा करे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो शरदा कर सेवंदे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो शरदा कर सेवंदे। गज गेज कर अग जावे, धन धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे चरनां नूं भावे। गुरवर अकाली अकाल देग तेग फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आद निरंजन है गुरु नानक, सो धार कै मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब, सो धार कै मूरत है जग आयो। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै
ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸ ਹੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਉ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ। ਮਾਨ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਣ ਪਰੀਜੈ। ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ। ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਉ ਪਾਈਐ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 551 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ 551 ਸਾਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1,35,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾਦਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਣੀ MLA, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 549ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਔਰ 550 ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 550 ਸਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਡੀ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਡੈਨੀ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 551ਵਾਂ ਵੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 30 ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਔਰ 25,000 ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ 550 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ MLA ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲਵੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 251ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 250 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 550 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ 9.5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਏਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ 5 ਸਮਾਰਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ,
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬ, MP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ, CM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਆਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
महापुरख संत बाबा अवतार सिंह जी, संत बाबा गज्जन सिंह जी, संत बाबा बलबीर सिंह जी बुढ़ा दल वाले, मुनि जी, ते अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद देण वास्ते सतगुरु उदय सिंह जी भैणी साहब वाले ते अज संत समाज वालों बाबा बलबीर सिंह जी ते बाबा अवतार सिंह जी, बाबा सीचेवालिया जी, सारे संतां ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं ਸਰੋਪਾ बख्शिश करके उन्होंने आशीर्वाद दिता है। उन्होंने जिहड़ा आशीर्वाद दिता है उन्होंने पंजाब की सेवा करदा, पंजाब नूं अगे लैके जाण दा जिहड़ा उन्हां दे विच विश्वास प्रगटाया है। मैं समुचे संत समाज का दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिन्हां दे उत्ते पंजाब दा बच्चा बच्चा, पंजाब दी हर माता, हर भैन, पंजाब दा हर बजुर्ग, हर जवान, हर उन्हां दा ते हर महापुरख इन्हां दे उत्ते पूर्ण विश्वास करते ने। इन्हां नूं हमेशा ही जिहड़ा इन्हां दे उत्ते आशीर्वाद बनाई रखते ने। ये सारी पंजाब दे लोकां दा प्यार ते पंजाब दे लोकां दा दिता आशीर्वाद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे हो के पंजाब दी हर जंग लड़ते ने। भावें पाकिस्तान दे नाल होई जंग होवे, भावें पंजाब दे पानियां दी जंग होवे, भावें पंजाब दी जमीनां दी जंग होवे, भावें पंजाब दी किसानी दी जंग होवे। मेरे साथियों, सब तो पहला असैंबली दे विच जिहड़े केंद्र वालों भारत 3 जिहड़े बिल सी उन्हां दा तोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कढ़िया है, जिस विच किसान दी जिहड़ी MSP है उस तो घट कोई खरीद नहीं कर सकेगा। सो मैं इत्थे जिन्नी संगत आई है, जिन्ने कदम चल के आए ने, उन्ने वार तुहाडे चरनां च सीस झुका के तुहाडा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। मेरे वीरो, ये गुरु नानक साहब दी इस पवित्र धरती दे उत्ते अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हुणां वल्लों, उन्हां वल्लों गुरु नानक साहब वालों बख्शे खजानिਆਂ चों जो भी सेवा की, जिस अधीन 6 प्रोजेक्ट इत्थे बनते हैं, तो मैं एक बार फिर समुची गुरु नानक नाम लेवा साध संगत का गुरु साहब के जन्मदिन ते जिथे उन्होंने बधाई दिंदा हाँ। तो ये भी अरदास करदा सच्चे पातशाह जी अपनी संगत नूं, अपने सिखा नूं जिहड़ा चढ़दी कला च रखियो, सेहत जाबियां बख्शियो, लंबी उमरां बख्शियो। धन्नवाद। जो बोले सो निहाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हम मैले हम मैले हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्ब कला का ज्ञाता, आनंद गुणी निदान, गुरु गरीबन वाज जी। सारी संगत गज के बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। आद निरंजन है गुरु नानक तार के मूरत है जग आयो। लोक सुन्यो परलोक सुन्यो बिद लोक सुन्यो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब तार के मूरत है जग आयो। बेनती मेरी है बेनती, संगते गुरां दिए कह दो वाहे गुरु।
ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਿਆ, ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਿਆ, ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਵੈਰੀ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਏ। ਵੈਰੀ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜੀ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੀ। ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜੀ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੀ। ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਦੇਖਿਆ ਸਤਾਰੇ ਜਗ ਸ਼ਾਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜੀ, ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਏ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸਫਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੰਦਾ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੰਦਰ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਪਾਕ ਗੰਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਰੱਖਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਪੈਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਚੁਮੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਿਰਦੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੁੱਲ ਛਾਈਆਂ, ਤਾਜ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਖਾਕ ਸਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੁੰਮ ਚਰਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਾਲਖ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਖਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਓਏ ਲਾਲੋ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉੱਡ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਬੜਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਕੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਏ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਏ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਭਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ